ജയ് ശ്രീറാം. കുറച്ച് ദിവസമായിട്ട് സത്സംഗം എടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല. ഭഗവാന്റെ കുറച്ച് സേവനത്തിലായി പോയി. ഇന്നെന്തായാലും നമുക്ക് സത്സംഗം എടുക്കാം. രാമായണം ചർച്ച തുടരാം. ഇപ്പം ഞാൻ ഗോശാലയിലിരിക്കുകയാണ്. നമുക്ക് മൃദംഗം പഠിക്കോ? സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. രഘുപതി രാഘവ രാജാ രാം പതിത പാവന സീതാരാം. രഘുപതി രാഘവ രാജാ രാം പതിത പാവന സീതാരാം. രഘുപതി രാഘവ രാജാ രാം പതിത रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम. रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम. മീഡിയം, ഒട്ടും സ്ലോ ആവാനല്ല പറഞ്ഞത്. ഇത് ഒരുപാടങ്ങ് ഫാസ്റ്റ് ആയി പോയി. കുറച്ച് ഒരു മീഡിയമിൽ പോകും. रघुपति राघव राजा राम सीताराम भज प्यारे को सीताराम. सीताराम सीताराम भज प्यारे को सीताराम. रघुपति राघव राजा पतित पावन सीताराम. रघुपति राघव राजा राम 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 राम
ரங்கநாத வெங்கடேஷ திருமலை வாச गिरिधारी गोपीनाथ मदन मोहना रंगनाथ वेंकटेश तिरुमलै वास राम 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 सुंदर गौर सुंदर राम 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 पांडुरंग विठ्ठल श्रीनिवास रामकृष्ण गोविंद माधव राम 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 रामकृष्ण गोविंद माधव केशव पांडुरंग विठ्ठल श्रीनिवास रामकृष्ण गोविंद माधव केशव पांडुरंग विठ्ठल श्रीनिवास गिरिधारी गोपीनाथ मदन मोहना रंगनाथ वेंकटेश तिरुमलै वास 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 राम 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 श्याम सुंदर गौर सुंदर नित्यानंद यशोदानंदन सच्चिनंदन वासुदेव 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 राम 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 राम
കൗസല്യ പ്രാണ രാമ കൗസല്യ പ്രാണ രാമ കൗസല്യ പ്രാണ രാമ കൗസല്യ പ്രാണ രാമ 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 രാമ
रामचंद्र भगवान की, जय। लक्ष्मण प्राण श्री रामचंद्र भगवान की, जय। रावणांतक श्री रामचंद्र भगवान की, जय। राक्षस कुल नाशकन श्री रामचंद्र भगवान की, जय। हनुमान प्राण रामचंद्र भगवान की, जय। अयोध्याधिपति श्री रामचंद्र भगवान की। हरे कृष्ण। जय श्री राम। हरे कृष्ण. ഇനി കുറച്ച് നേരം നമുക്ക് രാമായണം ചർച്ച ചെയ്യാം. സ്പീഡ് കുറയ്ക്കണം. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. വേണ്ട, നിർത്തിയോ? ആരുടെ ആരുടെ എന്നാ ജപിച്ചോ? ആ, സൂക്ഷിച്ചു പോണം. ആരെ കൂട്ടത്തി വന്നു? ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये. अष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवतस्य सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिके. कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः. ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं ददाति स्वभाति. देहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवंश्च श्रीरूपं साग्रजातं सागररघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सागरललिता श्रीविशाखान्वितं च. नमो विष्णुपादाय गौरंग. नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिनिति नामिने. नमाचार्यपादाय निताय कृपप्रदायिने गौरकदाधामताय नगरग्रामताय. नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने. नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी. नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिसिद्धान्त सरस्वती नामिने. श्रीवासुभानवी देवी दैताय कृपाते कृष्ण संबंध विज्ञानागायिने प्रभवे नमः. माधुर्योज्ज्वल प्रेमाढ्य श्रीरूपाणि भक्तिदा श्री गौरकरुणा शक्ति विग्रहाय नमस्ते. नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्ते देवकारिणे रूपाय सिद्धानंद. नमो गौरकिशोराय साक्षात् वैराग्यमूर्ते विप्रलंबर संबोधि पादाम्बुजाय ते. नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामिने गौरशक्ति स्वरूपाय रूपाणि वराय ते. गौराविर्भाव भौमेस्तं निर्दिष्ट सज्जन प्रिय वैष्णव सर्वोमा श्रीचरणोदाय ते. नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदाय ते. कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्वस्य पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तिरूपस्वरूपं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्ति. हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्ते. जयदां सुरदोपं गौरममुन्दमदेर्गतिमत्सर्वस्वपादाम्बुजो राधा मदनमोहन. दिव्यत्वृन्दारण्यकल्पद्रुमदा श्रीमद्रत्नागार सिंहासनस्थो श्रीमद् राधा श्रीरघुविंद देवो पृष्ठारभ्य सेव्यमानो स्मरामि. श्रीमन्रासरसारम्भी वंशीवरत्तरस्थिता कर्षन् वेणुस्वनैर्गोपैर्गोपीनाथसेविता
तप्तकाञ्चन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय प्रणमामि हरिप्रिय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 मुखं करोति वाचालं पंकं लङ्घयति कृपातुमामते श्रीगुरुदेवता परमानंद माधवं श्री चैतन्येशु हरि ओम तत्सत्। ദശരഥ മഹാരാജാവ് ഒരുവിധം ബുദ്ധിമുട്ടിയാണ് അന്നത്തെ ദിവസം വിശ്രമിച്ചത്. ഒരുപാട് പണ്ട് നടന്ന ആ സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് ഓർത്ത് ഒരുപാട് വിലപിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൈകൊണ്ട് ശ്രവണകുമാരൻ്റെ ആ മരണത്തെക്കുറിച്ചൊക്കെ ആലോചിച്ചു. പിറ്റേ ദിവസം ഒരുപാട് സംഗീത വിദ്വാൻമാരൊക്കെ രാജാവിനെ ഉണർത്താൻ വേണ്ടി വരികയാണ്. അവർ രാജാവിൻ്റെ പല സ്തുതികളും ആലപിക്കാൻ തുടങ്ങി. ചക്രവർത്തിയുടെ ആ വംശത്തെയും അദ്ദേഹം ചെയ്ത വീരസാഹസിക കൃത്യങ്ങളെയും പ്രകീർത്തിക്കുന്ന പല പല കീർത്തനങ്ങളും ആലപിച്ചു. ബ്രാഹ്മണരെല്ലാം ശുഭമന്ത്രങ്ങളൊക്കെ ഉരുവിട്ടു. പക്ഷേ അവിടെയുള്ള ആ സേവകർക്ക് ദശരഥ മഹാരാജ് പോയി എന്നൊരു കാര്യം അറിഞ്ഞില്ല. അവർ രാവിലത്തെ ഒരു ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നിരുന്ന സ്വർണ്ണപാത്രങ്ങളും സുഗന്ധജലങ്ങളും തീർത്ഥജലങ്ങളും കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുളിക്കായിട്ടുള്ള അതിനു വേണ്ടിയുള്ള എല്ലാ വിഭവങ്ങളും തയ്യാറാക്കിയിരുന്നു. പശുക്കളെ കൊണ്ടുവന്നിരുന്നു. രാവിലെ കണി കാണാനായിട്ട് സ്വർണവും വെള്ളിയൊക്കെ. കണ്ണു തുറന്ന ഉടനെ പശുവിനെയും സ്വർണത്തെയും വെള്ളിയും കണി കാണുന്ന രീതിയിൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും തയ്യാറാക്കിയിരുന്നു. സൂര്യോദയത്തിന് തൊട്ട് മുമ്പായിട്ട് ഈ പത്നിമാർ കൊട്ടാരത്തിലെ രാജാവിൻ്റെ ഭാര്യമാർ കൗസല്യാദേവി, സുമിത്രാദേവി, കൈകേയിദേവി അദ്ദേഹത്തെ ഉണർത്താനായിട്ട് പോയി. അവിടെ ചെന്ന് നോക്കിയപ്പം അദ്ദേഹം ഒരു ചലനമില്ലാതെ കിടക്കുകയാണ്. പ്രാണനുള്ളതിൻ്റെ ജീവനുള്ളതിൻ്റെ ഒരു ലക്ഷണവും കാണിച്ചില്ല. തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ കൗസല്യാദേവി, സുമിത്രാദേവി, നേരത്തെ പറഞ്ഞത് അത് തോഴിമാരായിരുന്നു, ക്ഷമിക്കണം. ഇവിടെ അവരുടെ അടുത്ത് തന്നെ കൗസല്യാദേവിയും സുമിത്രാദേവിയും ഉറങ്ങിക്കിടക്കുകയായിരുന്നു. കാരണം അവർ ആ ദുഃഖത്തിൽ അവിടെ തന്നെയായിരുന്നു കിടന്നിരുന്നത്. ഇവിടെ കണ്ണീരിങ്ങനെ ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ചൂടത്ത് താമര എങ്ങനെയാണോ ഉണങ്ങിപ്പോകുന്നത് അതേപോലെയായിരുന്നു അവരുടെ മുഖം. ഇത്രയും വർഷങ്ങളായിട്ട് രാജാവിൻ്റെ സേവനം ചെയ്ത തോഴിമാർ അവർ രാജാവിൻ്റെ ശരീരത്തെ തൊട്ടപ്പോൾ നിർജ്ജയമായിട്ട് കിടക്കുന്നു എന്ന് മനസ്സിലായപ്പോൾ അവർക്ക് എന്ത് പറയണമെന്നറിഞ്ഞില്ല. എല്ലാവരും കരയാൻ തുടങ്ങി. ആ കരച്ചിൽ കേട്ടിട്ട് കൗസല്യാദേവി, സുമിത്രാദേവി ഉണരുകയാണ്. അവർ ചക്രവർത്തിയുടെ ശരീരത്തെ തൊട്ടു. അവരെല്ലാവരും സ്വാമി സ്വാമി എന്ന് പറഞ്ഞ് കരയാൻ തുടങ്ങി. അവരെല്ലാം ഭൂമിയിൽ വീണു. കൈകേയിദേവി ഉള്ളിലേക്ക് പോയി ഒരുപാട് ദുഃഖിച്ചു, ബോധം കെട്ട് വീണു. 3 പത്നിമാരും തറയിൽ കിടന്ന് കരയാൻ തുടങ്ങി. അവിടെ ഉള്ള സഭയിലിരിക്കുന്ന എല്ലാവരും കരയാൻ തുടങ്ങി, ആണുങ്ങളും പെണ്ണുങ്ങളും എല്ലാവരും. പെട്ടെന്ന് രാജാവ് മരിച്ചു എന്ന വാർത്ത കേട്ടപ്പോൾ എന്താണ് അവർക്ക് പറയേണ്ടതെന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാ. ഒരുപാട് കരയാൻ തുടങ്ങി. രാജാവിന് 300 തോഴിമാരുണ്ടായിരുന്നു. അവരെല്ലാം ചുറ്റും നിന്ന് കരയാൻ തുടങ്ങും. കൗസല്യാദേവി ദശരഥ മഹാരാജയുടെ മുഖത്ത് നോക്കി. ആ മുഖത്തെ ആ ഒരു തിളക്കമെല്ലാം പോയിരിക്കുന്നു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ തലകുനിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ, കൈകൂപ്പി കരയുകയാണ്. പറയൂ, ക്രൂരയായി കൈകി, നിനക്കിപ്പോൾ സമാധാനമായോ?
രാജാവിനെയും കൊന്നു, ഇനി നിൻ്റെ മകന് സ്വസ്ഥമായിട്ട് സിംഹാസനത്തിലിരിക്കാം. രാമൻ എന്നെ ഉപേക്ഷിച്ചിരിക്കുകയാണ്, വനത്തിൽ പോയിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഭർത്താവ് എന്നെ വിട്ടു പോയിരിക്കുകയാണ്. ഇനി മുന്നോട്ട് എനിക്ക് ജീവിക്കാൻ കഴിയില്ല. ഇനി എൻ്റെ ഭർത്താവ് മരിച്ചു എന്നറിയുമ്പോൾ കൈകേയിക്ക് വലിയ സമാധാനമായിരിക്കും. ക്രൂരയായിട്ടുള്ള സ്ത്രീ, നീ നമ്മുടെ വംശത്തെ മുഴുവൻ നശിപ്പിച്ചു. കൗശല്യാദേവി ഭർത്താവിൻ്റെ ശവത്തെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചു. കൗശല്യാദേവി രാമനെയും സീതാദേവി ലക്ഷ്മണനെയും ഓർത്തു. അവർ അച്ഛൻ്റെ ഈ മരണത്തെക്കുറിച്ച് കേൾക്കുമ്പോൾ അവരുടെ അവസ്ഥ എന്തായിരിക്കും? അവരെന്ത് ചെയ്യും? ഇപ്പോഴും സീതയ്ക്ക് കാട്ടിൽ കയറുമ്പോൾ ഭയമായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് രാമനെ എപ്പോഴും കെട്ടിപ്പിടിച്ചായിരിക്കും ഇരിക്കുന്നത്. കാരണം വന്യമൃഗങ്ങളുടെയൊക്കെ ശബ്ദമൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ സീതാദേവി ഒരുപാട് ഭയപ്പെടും. ഇനി ഈ ഒരു വാർത്തയും കൂടെ കേട്ടാൽ ചിലപ്പോൾ പേടി കൊണ്ട് സീത മരിക്കും. എന്നാൽ ഈ കൗശല്യദേവിക്ക് ഈ ദുഃഖമൊന്നും സഹിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലായിരുന്നു. കരഞ്ഞുകൊണ്ട് കയ്യെ വിളിച്ചു. എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, നീ എൻ്റെ ഭർത്താവിനെ കൊന്നു, രാജാവിനെ കൊന്നു. ഇനി ഞാൻ എൻ്റെ ഭർത്താവിൻ്റെ ശരീരത്തെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഞാനും തീയിൽ ചാടാൻ പോവുകയാണ്. മന്ത്രിമാരെല്ലാം വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ട് കൗശല്യദേവി ദശരഥ മഹാരാജാവിൻ്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് അകറ്റി. എന്നിട്ട് ശേഷക്രിയയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള കർമ്മങ്ങൾ ആരംഭിച്ചു. ദശരഥ മഹാരാജൻ്റെ പുത്രന്മാർ ആരും അടുത്തില്ലായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ശേഷക്രിയ ചെയ്യാനും പറ്റത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് ഭരതൻ വരുന്നത് വരെ ശരീരത്തെ സംരക്ഷിക്കാനുള്ള കാര്യം ആരംഭിച്ചു. സുഗന്ധമുള്ള ഒരു എണ്ണയിൽ ഇങ്ങനെ മുക്കി വെച്ചു ശരീരത്തെ. അയോധ്യയിലുള്ള എല്ലാവരും ദുഃഖത്തിലാണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കൂടുതൽ അവർ ഈ ദുഃഖം കൊണ്ട് അവർക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലായിരുന്നു. എല്ലാവരും നിശ്ചലമായിട്ട് നിൽക്കുന്നു. ആർക്കും ഒന്നും ചെയ്യാൻ താല്പര്യമില്ല. നക്ഷത്രങ്ങളും ചന്ദ്രനും ഇല്ലാത്ത ഇരുട്ട് ബാധിച്ചതുപോലെയായിരുന്നു അവിടെ അയോധ്യ. എല്ലാവരും തൊണ്ടയിട്ടറിക്കൊണ്ടും കരഞ്ഞുകൊണ്ടും കൈകേയിയെ കുറ്റപ്പെടുത്താൻ തുടങ്ങി. പ്രജകളെല്ലാം പകലും രാത്രിയും ഒരു വിശ്രമമില്ലാതെ കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പിറ്റേ ദിവസം രാജാവിൻ്റെ അടുത്തുള്ള ബ്രാഹ്മണരെല്ലാവരും ഒത്തുകൂടി വസിഷ്ഠമുനിയെ നോക്കി. രാജാവിന് പകരമായിട്ട് തൽക്കാലം വസിഷ്ഠമുനിയായിരുന്നു ആ രാജകീയ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളൊക്കെ നിറവേറ്റുന്നത്. ഓരോ ബ്രാഹ്മണരും അവരവരുടേതായിട്ടുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിച്ചു. എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഒരു രാജകുമാരനെ സിംഹാസനത്തിലിരുത്തണം. കാരണം ഭരിക്കാൻ ഒരു രാജാവില്ലെന്ന് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ശത്രുക്കൾ ആക്രമിക്കും. രാജാവില്ലെങ്കിൽ, ഒരു രാജാവ് യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ദേവന്മാർ പോലും സന്തോഷിക്കത്തില്ല. പ്രജകളെല്ലാം നാശത്തിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. മനുഷ്യർക്ക് ആർക്കും ഒരു സമാധാനം കാണത്തില്ല. എല്ലായിടത്തും പ്രശ്നങ്ങളായിരിക്കും. ഒരുപാട് അസുരന്മാരെല്ലാം ശക്തമാകും. അപ്പോൾ അതിലെ മുതിർന്ന ഒരു ബ്രാഹ്മണൻ പറഞ്ഞു, രാജാവ് തന്നെയാണ് എല്ലാവരെയും സംരക്ഷിക്കേണ്ടത്. രാജാവ് തന്നെയാണ് അച്ഛനും അമ്മയും. ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണ് രാജാവ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് വസിഷ്ഠമുനി എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഭരതനെയും ശത്രുഘ്നെയും കൊണ്ടുവരും. അതിൽ രണ്ടുപേരിലും യോഗ്യരായിട്ടുള്ള വ്യക്തിയെ രാജാവാക്കും. അല്ലെങ്കിൽ ഈ രാജ്യം മുഴുവൻ നശിക്കും. ബ്രാഹ്മണരത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എല്ലാവരും കാത്തിരിക്കുകയാണ് വസിഷ്ഠമുനിയുടെ അഭിപ്രായത്തിന് വേണ്ടി. വസിഷ്ഠമുനി ചുറ്റും നോക്കി. തീർച്ചയായിട്ടും എത്രയും പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് കേകയ രാജ്യത്തിലേക്ക്, ഗിരിവ്രജൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ദൂതന്മാരെ അയക്കണം. കാരണം രാജാവ് ഭരതനെ ഏൽപ്പിക്കാനാണല്ലോ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഭരതനെ കൊണ്ടുവന്ന് രാജാക്കണം. വേറൊന്നും ഇനി ചിന്തിക്കാനില്ല. വസിഷ്ഠമുനി തീരുമാനിച്ചു. ദശരഥ മഹാരാജ് പോയ കാര്യവും രാമൻ വനവാസത്തിന് പോയ കാര്യവും ഭരതനെ അറിയിക്കേണ്ട. ആദ്യം ഭരതനെ ഇങ്ങ് കൊണ്ടുവരിക എന്നതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടുള്ള കാര്യം.
ഈ ഒരു കാര്യം ഭരതൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വെച്ച് എന്ന് അറിയിക്കണം. വസിഷ്ഠമുനി ദൂതന്മാരോട് പറഞ്ഞു, രാജകുമാരനോട് പറയാം, എല്ലാം ഭംഗിയായിട്ട് നടക്കുന്നു, പക്ഷേ ഇവിടെ ഒരു വളരെ അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം വന്നു, വേറെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. അതുകൊണ്ട് രാജാവിന് എൻ്റെ ഉപഹാരങ്ങളൊക്കെ സ്വീകരിക്കും, എത്രയും പെട്ടെന്ന് വരാൻ പറഞ്ഞു. ദൂതന്മാർ എത്രയും പെട്ടെന്ന് കുതിരകളിൽ കയറി. വളരെ ശക്തമായിട്ടുള്ള കുതിരകളായിരുന്നു. ഏകദേശം 150 കിലോമീറ്റർ ഒരു ദിവസം ഓടി തീർക്കാൻ പറ്റുന്ന അത്രയ്ക്ക് ശക്തരായിട്ടുള്ള കുതിരകളായിരുന്നു. അതിവേഗതയിൽ അവർ ഗിരിവ്രജരാജൻ്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തി. ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിൽ അവിടെ എങ്ങനെ എത്താൻ പറ്റുമോ അതേ രീതിയിൽ പല പല കാടുകളിലൂടെയൊക്കെ യാത്ര ചെയ്തു. അവർ മാലിനി നദി മറികടന്നു. പ്രലംബ പർവ്വതത്തിൻ്റെ അടുത്ത് ഗംഗാദേവി ഒഴുകുന്ന ഹസ്തനപുരിയിലെ അടുത്തൂടെ അങ്ങനെ പാഞ്ചാലദേശം, കുരുജാങ്കര ദേശം എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് സരദന്ത നദിക്ക് രണ്ടാം ദിവസം അവിടെ എത്തി. അങ്ങനെ കുളിംഗ രാജ്യത്തെത്തി. അവിടെ കുറച്ച് വിശ്രമിച്ചിട്ട് വീണ്ടും അവർ യാത്ര തുടർന്നു. അങ്ങനെ ഇക്ഷുമതി നദി കഴിഞ്ഞു. പിന്നെ സാൽമലി നദി, അങ്ങനെ രാജ്യത്തിലേക്ക് എത്തി. മൂന്നാമത്തെ ദിവസം കുതിരകളെല്ലാം തളർന്നിരിക്കുകയായിരുന്നു. അവർ ഗിരിവ്രജത്തിലെത്തി. നേരെ രാജാവിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് മുന്നിലെത്തി. അതേസമയത്ത് കൊട്ടാരത്തിൽ ഭരതസ്വാമി എഴുന്നേറ്റിട്ട് ഉള്ളായിരുന്നു. എന്തൊക്കെയോ ഒരു അശുഭ ലക്ഷണങ്ങൾ ഭരതസ്വാമിക്ക് കാണാൻ തുടങ്ങിയിരുന്നു. കാരണം ഒരുപാട് ദുശ്ശകുനങ്ങൾ നിറഞ്ഞൊരു സ്വപ്നം കണ്ടു. ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരുന്നിങ്ങനെ ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങി. അപ്പോഴേക്കും ഭരതസ്വാമിയുടെ സുഹൃത്തുക്കളെല്ലാം അടുത്ത് വന്നു. അത് ചോദിച്ചു, എന്താ പറ്റിയെന്ന്. അവൻ പറഞ്ഞു, എൻ്റെ സ്വപ്നത്തിൽ ഞാൻ എൻ്റെ അച്ഛൻ വളരെ ദുഃഖിതനായിട്ട് കണ്ടു. വലിയൊരു പർവ്വതത്തിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്നും താഴെ വീഴുന്നതായിട്ട് കണ്ടു. അതും താഴെ അശുദ്ധി നിറഞ്ഞൊരു കുളമായിരുന്നു. അദ്ദേഹം ചിരിക്കുന്നതായിട്ട് കണ്ടു. എന്നിട്ട് ആ കുളത്തിൽ ഇങ്ങനെ നീന്തുന്നതായിട്ടും പിന്നെ ആ സമുദ്രം വറ്റുന്നതായിട്ടും കണ്ടു. ചന്ദ്രൻ ഭൂമിയിലേക്ക് വീഴുന്നതായിട്ടും കണ്ടു. ലോകം മുഴുവൻ അസുരന്മാരെ കൊണ്ട് നിറയുന്നതായിട്ടും കണ്ടു. എൻ്റെ അച്ഛൻ കറുത്ത വസ്ത്രം ധരിച്ചിരിക്കുന്നു. എന്നിട്ട് ഒരു മാലയും ധരിച്ച് ചുമന്ന സിന്ദൂരം കൊണ്ടും ചന്ദനം കൊണ്ടും ദേഹം മുഴുവൻ പുരട്ടിയിരിക്കുന്നു. എന്നിട്ട് കഴുതകളാൽ നയിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു രഥത്തിൽ ദക്ഷിണ ദിശയിലേക്ക് പോകുന്നതായിട്ട് കണ്ടു. അപ്പം ഭരതസ്വാമി ഈ ശകുനങ്ങളുടെ ശാസ്ത്രം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഇതെല്ലാം അച്ഛൻ്റെ മരണത്തെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് ഭരതസ്വാമിക്കും അറിയാമായിരുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഭരതൻ്റെ ഏതെങ്കിലും സഹോദരന്മാർക്ക് എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചു. അപ്പോൾ ഭരതസ്വാമി പറഞ്ഞു, എൻ്റെ തൊണ്ട വരളുകയാണ്, എനിക്ക് ഒരുപാട് ആശങ്ക ഉള്ളിൽ ഉദിക്കുകയാണ്. ഒരു കാര്യമില്ല, ഞാൻ എന്നെ തന്നെ ഒരു കാര്യമില്ലാതെ വെറുക്കുകയാണ്. എന്തോ വലിയൊരു ആപത്ത് വരാൻ പോവുകയാണ്. ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഉടൻ തന്നെ ദൂതനെത്തി അയോധ്യയിൽ നിന്ന് ഒരു സന്ദേശമായിട്ട്. ഭരതസ്വാമിയുടെ മുമ്പിൽ കൈവണങ്ങി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പാദം തൊട്ട് നമസ്കരിച്ചു. എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, വസിഷ്ഠമുനി അയച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ വന്നിരിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, അയോധ്യയിൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, പക്ഷേ എത്രയും പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് അയോധ്യയിൽ എത്തണം, അവിടെ അത്യാവശ്യ കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ദശരഥ മഹാരാജാവിനെ പ്രതിനിധീകരിച്ചുകൊണ്ട് അവിടെ രാജ്യത്തിന് കുറേ ഉപഹാരങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തു. ദൂതന്മാർ വളരെയധികം തളർന്നിരുന്നു. ഭരതസ്വാമി അവർക്ക് വേണ്ടി ഭക്ഷണവും കുടിക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തു. എന്നിട്ട് എന്തായിരിക്കും ഈ അത്യാവശ്യ കാര്യം എന്നിങ്ങനെ ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങിയാണ്. അപ്പം ഭരതസ്വാമി ആ ഉള്ളിൽ വന്ന ആ സ്വപ്നത്തെക്കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കുകയാണ്. പക്ഷെ ദൂതന്മാർ അച്ഛൻ മരിച്ച കാര്യമോ ശ്രീരാമസ്വാമിയുടെ വനവാസത്തെക്കുറിച്ച് ഒന്നും വേണ്ടിയില്ല. അത് പറയുന്ന ആ ഒരു സാഹചര്യത്തെ എങ്ങനെയൊക്കെയോ അതിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു മാറി. ഭരതസ്വാമിക്ക് അറിയായിരുന്നു എന്തോ ഒരു ആപത്ത് വന്നിരിക്കുന്നു.
ഉടൻ തന്നെ പോകണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം അശ്വപതി രാജാവിൻ്റെ അടുത്തെത്തി. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അനുമതിക്കായിട്ട് രാജാവ് കെട്ടിപ്പിടിച്ചു. എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, കൈകേയി വളരെ ഭാഗ്യവതിയാണ്, നിന്നെപ്പോലൊരു മകൻ കൈകേയിക്ക് ലഭിച്ചല്ലോ. എൻ്റെ അനുഗ്രഹം നിനക്കുണ്ട്, എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഇവിടുന്ന് അയോധ്യയിലേക്ക് പോകുന്നത്. ആ ഒരു കാര്യം നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും തിരിച്ചെത്തണമെന്ന് രാജാവ് പറയും. കൈകേയ രാജൻ ഭരതന് പല പല ഉപഹാരങ്ങളും അയോധ്യയിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ കൊടുത്തു. വലിയ ആനകളും കുതിരകളും പട്ടുവസ്ത്രങ്ങളും ഒരുപാട് കുന്നുകണക്കിന് സ്വർണങ്ങളും. അതുകൂടാതെ സൈന്യത്തിൻ്റെ ഒരു വ്യൂഹത്തെ തന്നെ ഭരതൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ യാത്ര ചെയ്യാനായിട്ട് തയ്യാറാക്കുകയാണ്. ഭരതൻ അതെല്ലാം സ്വീകരിച്ച സന്തോഷത്തോടു കൂടി. പക്ഷെ മനസ്സിൽ ഒരുപാട് ദുഃഖമുണ്ടായിരുന്നു. എങ്ങനെയെങ്കിലും എത്രയും പെട്ടെന്ന് അയോധ്യയിലെത്തണം എന്നൊരാഗ്രഹമേ ഭരതസ്വാമിക്കുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ ബന്ധുമിത്രാദികളോടെല്ലാം വിട പറഞ്ഞ് ഭരതസ്വാമി രഥത്തിൽ കയറുകയാണ്. രഥത്തിൽ കയറി ശത്രുഘ്ന സ്വാമിയും ആയിട്ട് ഉടനെ യാത്ര ആരംഭിക്കുകയാണ്. ഒപ്പം 100 കണക്കിന് രഥങ്ങളുണ്ട് കൂട്ടത്തിൽ. 1000 ആനകളും കുതിരകളും ഇവരെല്ലാം കൊണ്ട് അവിടെ എത്തുകയാണ്. 7 ദിവസം എടുത്തു അയോധ്യയിലേക്ക് എത്താനായിട്ട്. ഒരു മിനിറ്റ്. ഏകദേശം 7 ദിവസം എടുത്തു അയോധ്യയിലെത്താൻ. ഭരതസ്വാമി എത്രയും പെട്ടെന്ന് അയോധ്യയിലെത്താൻ ആഗ്രഹിച്ചു. ഏറ്റവും എളുപ്പം മാർഗത്തിൽ സഞ്ചരിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു, കാട്ടിലൂടെയൊക്കെ. ദൂതന്മാർ വന്ന അതേ വഴി കൂടെ. പക്ഷേ ഇത്രയും വലിയ സൈന്യ സന്നാഹത്തോടുകൂടി പോകുന്നതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് എത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ല. പല ഗ്രാമങ്ങളിലൂടെയും. പക്ഷെ ഒരിടത്തും അവർ തങ്ങിയില്ല. ഭരതസ്വാമിയുടെ ഉള്ളിൽ ഒരുപാട് ആശങ്കയുണ്ടായിരുന്നു. എന്തായിരിക്കും പറ്റിയത്? രാമനും ലക്ഷ്മണനും ഉണ്ടായിട്ടും എന്തായിരിക്കും പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുന്നത്? ഇനി അച്ഛൻ മരിച്ചോ? അതോ ഏതെങ്കിലും വലിയ ശത്രു ആക്രമിച്ചോ? ചിലപ്പോൾ അച്ഛൻ ശ്രീരാമസ്വാമിയെ, ജ്യേഷ്ഠനായ രാമനെ രാജാവാക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതായിരിക്കും. പക്ഷെ അങ്ങനെയായിരുന്നെങ്കിൽ ദൂതന്മാർ എന്തുകൊണ്ട് പറഞ്ഞില്ല? അങ്ങനെ ആ സൈന്യ സന്നാഹങ്ങൾ മൊത്തം കോശല രാജ്യത്തിലെത്തി. ഭരതസ്വാമി സാരഥിയെടുത്ത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് മുന്നോട്ട് പോകുന്നു. അങ്ങനെ രഥം അതിവേഗതയിൽ മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ്. സൈന്യ സന്നാഹങ്ങളെല്ലാം വിട്ടിട്ട് ഏറ്റവും മുന്നിൽ ശത്രുഘ്നനും തൊട്ട് ഭരതസ്വാമിയുടെ അടുത്തായിട്ട്. അങ്ങനെ അധികം താമസിക്കാതെ അയോധ്യയിലേക്ക് എത്തി. ദൂരെ നിന്ന് അയോധ്യയെ നോക്കി ഭരതൻ സാരഥിയെടുത്ത് പറഞ്ഞു, എപ്പോഴും തിളങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ അയോധ്യയ്ക്ക് എന്താ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നു? എപ്പോഴും വീരശൂര പരാക്രമികളായിട്ടുള്ള യോദ്ധാക്കളുടെ ശബ്ദം നമുക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റുമായിരുന്നു. ബ്രാഹ്മണർ മന്ത്രങ്ങൾ ഉരുവിടുന്നില്ല, യജ്ഞം ചെയ്യുന്നില്ല. മൃഗങ്ങളെല്ലാം ശാന്തരായിട്ടിരിക്കുന്നു. ആരും പുറത്തിറങ്ങാറുന്നില്ല. ആരും എന്നെ സ്വീകരിക്കാൻ എത്തിയില്ല. അങ്ങനെ ആ രാജപാതയിലൂടെ ഇങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോയപ്പം ദുഃഖം ഇനിയും വർദ്ധിച്ചു. അവിടെ എപ്പോഴും ദമ്പതികമാരൊക്കെ സന്തോഷിച്ചിരിക്കുന്നതാണ്. മരങ്ങളൊക്കെ ധ്യാനത്തിൽ കാണുന്നില്ല, എല്ലാം ഉണങ്ങിപ്പോയിരിക്കുന്നു, ഇലകളെല്ലാം വീണിരിക്കുന്നു. അവരെ നോക്കിയപ്പോൾ അവരും കരയുന്നതായിട്ട് തോന്നുകയാണ്. ഉള്ളിലോട്ട് കയറുന്നതിനനുസരിച്ച് പല പല ദുഷ്കൃതങ്ങൾ കാണുകയാണ്. കാക്കകളും കഴുകന്മാരും എല്ലാം കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. വലിയ കാറ്റ് വീശുന്നു, കൊടുങ്കാറ്റ് വീശുന്നു. ഒരുപാട് പൊടി എല്ലായിടത്തും വ്യാപിക്കുന്നു, പൊടി പറക്കുന്നു. അങ്ങനെ പടിഞ്ഞാറേ കവാടത്തിലേക്ക് എത്തുകയാണ്. അവിടെ അംഗരക്ഷകന്മാരൊക്കെ ഭരതനെ കണ്ടപ്പോൾ ഒരുപാട് സന്തോഷിച്ചു, സ്വാഗതം ചെയ്തു.
ലൈറ്റ് പോയി കാണാനല്ലേ. അപ്പോൾ ഒരുപാട് അവർ സന്തോഷിച്ചു. അപ്പോൾ രാജാവ് ഭരതസ്വാമിയെ സ്വാഗതം ചെയ്ത് അകത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയാണ്. ഭരതസ്വാമി നന്നായിട്ട് തളർന്നിരിക്കുകയാണ്. മനസ്സൊരുപാട് ആശങ്കയിലാണ്. എന്തായിരിക്കും സംഭവിച്ചതെന്ന് ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. വീണ്ടും സാരഥിയിൽ ചോദിച്ചു, എന്നെ എന്താണ് ഈ പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ വിളിക്കാൻ കാരണം? എന്തെങ്കിലും വലിയൊരു ആപത്ത് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ? എൻ്റെ ഹൃദയം ഇങ്ങനെ തളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, എൻ്റെ മനസ്സിൽ എന്തോ ഒരു ഭയം വരുന്നു എന്നൊക്കെ പറയും. അങ്ങനെ ഭരതസ്വാമി നോക്കി നിൽക്കെ രഥം അതിവേഗതയിൽ ദശരഥ മഹാരാജാവിൻ്റെ കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ്. രാജാവ് മരിച്ചതിൻ്റെ പല ലക്ഷണങ്ങളും ഭരതസ്വാമി കാണുകയാണ്. വീടുകളൊന്നും വൃത്തിയായിട്ട് കാണുന്നില്ല. എല്ലാം അഴുക്ക് നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അതിൻ്റെ ആ തിളക്കമൊക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. വാതിലുകളൊക്കെ തുറന്നു കിടക്കുന്നു. ഹോമത്തിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങളൊന്നും കാണുന്നില്ല. ചന്ദനത്തിൻ്റെ ആ സുഗന്ധമൊന്നും കേൾക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. ആണുങ്ങളും പെണ്ണുങ്ങളും എല്ലാം ഒരു ബോധമില്ലാതെ അവിടെ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നതായിട്ട് കണ്ടു. വസ്ത്രമെല്ലാം അഴുക്കുള്ള വസ്ത്രങ്ങൾ അണിയുന്നതായിട്ട് കണ്ടു. ഇവിടെ മോഹമൊക്കെ വാടിയിരിക്കുന്നു. കടകമ്പോളങ്ങളെ നോക്കിയപ്പോഴും അവിടെ എല്ലാം ഒരു വൃത്തി കാണുന്നില്ല. ഭഗവാന്റെ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ഭഗവാന്റെ വസ്ത്രങ്ങളൊന്നും ആരും മാറ്റുന്നില്ല. അങ്ങനെ ദശരഥ മഹാരാജാവിൻ്റെ കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് എത്തുകയാണ്. പെട്ടെന്ന് തന്നെ അച്ഛൻ്റെ മുറിയിലേക്ക് പോവുകയാണ്. അവിടെ നോക്കിയപ്പോൾ അച്ഛനെ കാണുന്നില്ല. എല്ലാവരും തല താഴ്ത്തി ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ്. കൊട്ടാരത്തിലെ സ്ത്രീജനങ്ങളെല്ലാവരും സാധാരണ രീതിയിൽ അവിടെ എപ്പോഴും സംഗീതത്തിൻ്റെ ശബ്ദമൊക്കെ കേൾക്കുന്നതാണ്. ഭരതൻ്റെ ശരീരമൊക്കെ തളരുന്നതായിട്ട് തോന്നുന്നു. എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാൻ അച്ഛനെക്കുറിച്ച് അവിടെയുള്ള ആൾക്കാരോട് ചോദിക്കാൻ ഒരു മടി. ഇങ്ങനെ നേരെ അമ്മയുടെ മുറിയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം. അവിടെ കയറിയ ഉടൻ തന്നെ കൈകേയി ചാടി എഴുന്നേറ്റു. ഭരതസ്വാമി വണങ്ങി കാല് തൊട്ട് വന്ദിച്ചു. അപ്പോൾ കൈകേയി കെട്ടിപ്പിടിച്ചു ഭരതനെ. എത്രയോ നാളുകളായി ഭരതനെ ഒന്ന് കണ്ടിട്ട്. അങ്ങനെ ഭരതനെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചിട്ട് ഇരുത്തിയിട്ട് മടിയിലിരുത്തി കയ്യെ പറഞ്ഞു, എൻ്റെ യാത്ര എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു മോനെ? നീ തളർന്നിരിക്കുകയാണല്ലോ. എൻ്റെ അപ്പൂപ്പനും അമ്മാവന്മാരും ഒക്കെ സുഖത്തിലല്ലേ? അവിടെ ഇരുന്നപ്പോൾ നിനക്ക് സന്തോഷമല്ലായിരുന്നില്ലേ? ഞാൻ ഒരുപാട് നിൻ്റെ ഓർമ്മയിലായിരുന്നു എന്ന് കൈകേയി പറയുക. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനിയാണ് അടുത്ത വലിയൊരു സംഭവം അല്ലേ? ഇനിയാണ് ഭരതസ്വാമി അത് അറിയുമ്പോൾ ഭരതസ്വാമിയുടെ പ്രതികരണം എന്തായിരിക്കും എന്ന് നമുക്ക് ഇന്ന് വൈകിട്ട് നോക്കാം കേട്ടോ. ഇന്ന് വൈകിട്ട് 7 മണിക്ക് രാമായണത്തിൽ നമുക്ക് കാണാം. ഇന്ന് വന്ന എല്ലാവർക്കും ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം ലഭിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ശ്രീരാമചന്ദ്ര ഭഗവാൻ की जय, सीता मैया की जय, लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न स्वामी की जय, हनुमान स्वामी की जय, भरत स्वामी की जय, शत्रुघ्न स्वामी की जय, कौशल्या मैया की जय, दशरथ महाराज की जय.